सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हਉ करी वखियान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हਉ करी वखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस पहला दखनी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारो। जिन आप पीनै आप साजिया सचड़ा अलख अपारो। सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवरदगारो। जिन आपी नै आप साजिया सचड़ा अलख अपारो। दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियन गुर बिन घोर अंधारो। सूरज चंद सिरजियन ऐनस चलत विचारो। सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी। बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਤੇ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇੱਕ ਪਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਗੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਵਡਹੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੱਖਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਏ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੋ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ
इत्थों का एक दक्षिण देश का स्वरूप है जिथे महाराज ने ये शब्द उचारण होया। हुण महाराज आरंभ करते हैं, पहला आपां पंक्तियां दो पढ़ते रहाओ की पंक्ति तक पहुँचांगे पहला, फिर रहाओ की पंक्ति के इर्द गिर्द सारे शब्द ने मूव करना है, सारे शब्द ने ये इर्द गिर्द अपना आभास प्रगट करना है। सो पहला आपां शब्द दीयां दो पंक्तियां पढ़ लीए। सच सिरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा परवदगारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा अलख अपारो। दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियन, गुरबिन घोर अंधारो, सूरज चंद सिरजियन, ऐनस चलत विचारो। सचड़ा साहिब सच तू, सचड़ा दे प्यारो। रहाओ, पहला रहाओ की पंक्ति के दर्शन करो जिथे महाराज कहणगे भाई सचड़ा साहिब सच तू। हुण देखो तू शब्द है, तू नहीं है, इत्थे टिप्पी नहीं लगी है। आपने जिक्र पहला भी किया सी कि जदों भी महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह बाणी उचारण करते हैं, जदों भी महाराज बाणी उचारण करते हैं, जिहड़ा तू शब्द है, तू शब्द आपां जिक्र किया है कि अपने अंदर घट बैठे रब नूं तू कह, जिस वे टिप्पी ला के बोलांगे तू, उस वेले घट बैठे रब नूं आपां कहांगे महाराज तू वरत रहे सब जगह, है ना। हुण जिस वे हुण कल्ले बंदे की गल हुंदी है रब दे नाल, उत्थे महाराज तू शब्द कहेंगे, मैं ते तू, इत्थे टिप्पी नहीं ला रहे, ध्यान रख। यानी जिस वे आप तू कहांगे उत्थे कहांगे महाराज तू वरत रहे सब जगह, सब जगह, है ना। हुण असीं कह रहे मालिक मैं ते तू, बिना टिप्पी तो तू बोल रहे, बड़े पोला जा तू बोल रहे। सो असीं इत्थे शब्द महाराज का विचार कर रहे हैं। महाराज कहें सचड़ा साहिब सच तू, सचड़ा देह प्यारो। कहें तू ट्रुथफुली मेरा मालिक है, मेरा साहिब है, खासम है, कंत है, पिर है, ये जितने भी शब्द आप साहिब नाल वरतांगे, ध्यान रखना मालिक नूं, ते फिर यही सचड़ा है जिहड़ा आपां नूं प्यार दिंदा है, बहुत प्यार बख्शिश करता है। जे अपने विचों प्यार बाहर भी आ रहा तो घट बैठे रब दा आ रहा है, याद रखो। सो जीवन दे विच ऐसी अवस्था नूं संबोधन करके शब्द दे रहाओ की पंक्ति है, ये इर्द गिर्द सारा शब्द बोलना है। महाराज ने ये जिहड़ा शब्द उचारण होया है, इस भाव के इर्द गिर्द सारा शब्द उचारण होया। कहते सचड़ा साहिब सच तू, सचड़ा देह प्यारो। रहाओ मेरे मालिक तू आप मेरा खासम है, मेरा मालिक है, तू सच तू ही है मेरे अंदर जो तू वरत रहे। सचड़ा देह प्यारो, तू आप प्यार बख्शिश करने वाला है। हुण शब्द आरंभ हो रहा इथों। महाराज कहते हैं भाई सच सरिंदा सच्चा जानिए, सचड़ा परवरदगारो। वो जिहड़ा इस जीव नूं बनाउण वाला सिरजन वाला मालिक आप है, कहते सच्चा जानिए। कहते इस ऐसे मालिक नूं जीवन दे विच सच्चा करके जानना करो। सरिंदा जिहड़ा शब्द है ना, 2 बार गुरु ग्रंथ साहिब विच होर भी आया है, जिथे कहते आप सरिंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई। एक मारू राग दे विच शब्द है तीजे पातशाह दा, वो आप सिरजदा ते आप ही बुझाउण वाला है। ऐसा सरिंदा शब्द सतगुर शब्द नाल भी महाराज ने वरत्या, गुरु नानक पातशाह ने मारू राग दे विच। कहते सतगुर वे परवाहो सरिंदा, ना जम कान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। सरिंदा का अर्थ आपां इत्थे विचारो कि भाई वो सब नूं सिरजदा है ते सब दे विचों वो आप करन वाला है, सब दे विचों उस मालिक का अपना जंत बजन वाला, वो आप बजाउंदा जंत नूं। कहते ऐसे मालिक नूं सच्चा जानो। कहते वो सच्चा सचड़ा परवरदगारो, सारियां दी परवरिश रखण वाला, सब नूं पालण वाला, ऐसा घट बैठा मालिक है। आए मन नूं समझा रहे ने मालिक की वडियाई। कहते भाई जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा अलख अपारो। ऐसा मालिक जो है जिन्हें अपने आप नूं आप साजिया, आपी ने आप साजियो।
महाराज कहते उस मालक ने अपने आप ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। सतगुरु सच्चे पातशाह ਦਾ ऐसे शब्द गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ, ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਸਚੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਪਰਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ऐसे मार्ग को सचड़ा अलख अपारो करके संबोधन किया। कहें दोए पुर जोड़ विछोड़ियन गुरबिन घोर अंधारो। हुण देखो दो पुर दो घर महाराज ने जोड़, चंद सूरज पहला है ना, ये दो घर ने एक दूजे नाल निर्भर ने। चंद्रमा की अपनी रोशनी सूरज तो लैंदा है ना, पर ये अपने आप चल रहा है। फिर सुख ते दुख दो पुर ने, धरती ते आकाश दो पुर ने है ना। ऐसे मालक ने दोए पुर साजे ने, दोए पुर। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते भाई जिवें माता पिता दो पुर, फिर अपना शरीर देखो, शरीर के दो हिस्से ने इको इक्वल ने है ना, आए महाराज दो पुर साजे ने। कहते ये जीवन दे विच जिथे दो पुर साजदा, दो जगह इनू तां ही दुनिया कहते, दो ये पुर साजन की अवस्था कहते ये दुनिया है, दो नीहां ते खड़ा है सारा संसार। कहते दोए पुर जोड़ विछोड़ियन, इन्होंने जोड़ दिता है, पर कहते भाई इनू रब ने अपने आप तो फिर दूर कर दिता है, माया पा के ध्यान ऐसी अवस्था बना के जोड़ के इनू विछोड़ देता है। अब इनू अपने आप तो दूर करता, जिवें आप पहला पैदा सी उदों तक आप जुड़े हुए सी। कहते जिवें आप संसार में जन्म लिया रब तो ही टुट गए, माया में रज रुझ गए। कहते हुण इहदे वास्ते इस खेल नू पूरा करने वास्ते महाराज ने गुर देना किया, यानी अपनी बाणी राही जुगत दसनी की। कहते जिन्हों गुर कहने, असीं गुर का अर्थ जदों भी पढ़ीए गुरु नहीं करना जी। आ देखो दास ने आप जी ने उस वेले भी दस्सिया सीगा कि गुरु जो है रब की बाणी है, रब जो बोलते ने ना ऐसी बाणी नूं असीं गुरु कह रहे हैं। बंदे विचों रब जिस वेले बंदे नूं अपने नाल जोड़ते हैं तो की दिंदे ने, गुर दिंदे ने। की दिंदे ने? गुर। आ जिहड़ा गुर है ये तो बिना जीवन च नेरा है। सो महाराज ये गुर किवें दिंदे ने? शब्द राही, बाणी राही है ना। बाणी नूं गुरु कह रहे हैं, शब्द नूं गुरु कह रहे हैं। सो हर शब्द दे विचों गुर लैना आपां ने, यानी उसकी सोझी लैनी। ये तो बिना जीवन च नेरा है। इस दोनों शब्दों नूं बहुत ध्यान नाल समझना। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे है ना। गुर की टहल गुरु की सेवा। आ देखो जो मैं हाथ इधर उधर कर रहे हैं, ये शब्द नूं ध्यान रखना। सो आपां इत्थे जिहड़ा शब्द हुण पढ़ रहे हैं, महाराज कहते हैं भाई कहते गुर तो बिना जीवन च नेरा है। आ देखो गुर बिन घोर अंधार, कहते जदों तक जुगत नहीं ना लवांगे सो उदों तक जीवन च नेरा है, नेरा है। कहते इस दुनिया दे विच समझ नहीं आती कि मैं इधर जावां कि मैं इधर जावां है ना, समझ नहीं। वो फिर तुहाडे अंदर ही जो सोझी है जिन्हें तुहानू सही रास्ते ते पाउणा है, इनर वॉइस ने, वो जीवन में समझण वास्ते असीं की करते हैं, आ गुरु ग्रंथ साहिब जी नू बार बार सुनते हैं। ये इनर वॉइस है, इनर वॉइस 15 भगतां विचों आई है ना, 6 पातशाहियां विचों आई, ये जिन्ने भी पातशाही ने सिख ने भट्ट ने इन्हां विचों रब दी इनर वॉइस है, इनर वॉइस। उस इनर वॉइस नूं रोज़ सुनना, रोज़ सुनना, रोज़ सुनना, सुनदियां सुनदियां पहचान आउंदी है कि आ इनर वॉइस रब दी आपां नूं सुननी चाहिदी है। आ इनर वॉइस रब दी अपने मन ने समझनी है कि रब बोल रहे। सो महाराज कहते गुर बिन घोर अंधारो, कहते गुरु दे गुर तो बिना कहते जीवन च बहुत घुप नेरा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं, कहते सूरज चंद सिरजियन ऐनस चलत विचारो। आ सूरज ते चंद्रमा मालिक ने सिरजिया जिस दे निता प्रति विचार चलती है, निता प्रति है ना। कहते सूरज नाल ही सारा दिन ते रात है ना
जे सूरज छिप जे रात हो जाती है, फिर चंद्रमा आता है, चंद्रमा अपने गेड़ च कहते चंद्रमा नाल मिठास आती है, सूरज के नाल सारे चीज़ां पकदियां ने। आ जिन्नी वनस्पति आ संसार की पक रही है, सूरज नाल पक रही, ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਤ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਰਜੀਨ ਐਨਸ ਚਲਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਸਚੜਾ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਰਹਾਓ। ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਘਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਚੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਧਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਮੇਦਨੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਵਨਹਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਦਨੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ संजोग बिंजोग मेरा प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते भये निराले, गुरमुख सील सनाहा है। मालक ने ऐसा सृष्टि बना के दुख सुख पैदा किया। कहते दुखा फिर दुखा ते सुख उपजै, सुखी होवे दुख, जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख। महाराज ऐसे सानू फिर ये जुगतियां भी दसदे ने। कहते जां सुख ਤਾਂ ਸਹੁ ਰਾਵਿਓ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਣ ਗਾਵੋ ਸੁਖ ਵੀ ਗਾਵੋ, ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਸਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁਖ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਮੇਦਨੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਵਨਹਾਰੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜੀਐ, ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆ, ਦੇਹ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਖਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਖਾਣੀਆਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪਜ, ਸੇਤਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਡਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪਜ, ਸੇਤਜ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਨਹਾਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੈਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਚਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਥਾਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨਮੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਕਰਤੇ ਕਾਕੇ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਹੈ ਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੈਂ।
तेरी बनाई हुई है। महाराज के सब तेरी कुदरत तू कादर करता, तू इन्हां दा बनाउण वाली कुदरत दा तू आप कादर है। पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरतै ताको ता। कहते मेरे मालिक ने ऐसे कुदरत बना के उन्होंने अपना तख्त बना लिया। कहते तू अचरज कुदरत तेरी बिस्म है ना मालिक, तू आप ही अचरज है ते कुदरत भी तेरी कहते बयान नहीं की जा सकती। महाराज कहते कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जहाँ कीमत पाए तो कही ना जाए। सो ऐसी कुदरत साजी जिहदी कोई कीमत नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। महाराज कहते हैं भाई ऐसी कुदरत में फिर अखा नाल आपां वेखदे हैं है ना, कन्नां नाल असीं उहदी फिर बाणी नूं सुणदे हैं। अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम, पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान। कहते आपी ने कुदरत आपे जाने, आपे करन करे सबना वेखे नदर कर जे जय भावै तै दे। ऐसी मेरे मालिक ने एक कुदरत साज के कहते उन्होंने अपना तख्त बना लिया। तख्त सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भाई ऐसी अवस्था मेरे मालिक की बनाई हुई, कहते कुदरत तख्त रचाया सच नवेड़ नहारो। कहते कुदरत ने कुदरत का तख्त बनाता जिहदे विच तू आप बैठ के सब का न्याय करदा है, सच नूं नवेड़दा है ना, सच नूं परखदा तू। कहते ऐसी अवस्था तेरी मालिक की बनी हुई है। कहते आवा गवन सिरजिया, कहते आवा ते गवन आना ते जाना, जमन ते मरना तै आप सिरजे। तू थिर करना है हारो, ते तू हमेशा जो तू मेरे अंदर है तू थिर है, तू आप सब चो करन वाला तू आप है। इस गल नूं जदों मन नूं समझ आएगी ना तां सानूं जीवन दी ते मौत दी अवस्था समझ आएगी। फिर पता लगदा कि असीं रोंदे क्यों आ ते साडे रोण विच की होना चाहिदा, असीं बैराग रखीए ते किवें रखीए, किहदा रखीए, ये गल समझ आउणी है। सो महाराज कहते आवा गवन सिरजिया तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो। कहते जमना ते मरना तै आप इसनूं खेड बनाया, आना ते जाना, आए गया जमन नाल आउंदा है, मरना चला जाता है बंदा, ध्यान रख जीव चला जाता, आत्मा नहीं जाती, आत्मा टिकी रहिंदी है। ध्यान रख महाराज कहते बदक जियो बिकारो। कहते आए साडे अंदर जिवें बदक हुंदा ना शिकारी, कहते आए साडा जियो यानी साडा मन बनया है जिहड़ा जिउंदा है। कहते ये फिर बिकार शिकार बिकारां दा शिकार खेडदा है। ध्यान रख इनू सच की गल समझ नहीं आती जदों तक गुर नहीं लएगा, है जुगत नहीं सिखेगा गुर का शब्द, फिर महाराज ने समझाना सानू बाद। ध्यान रख कहते जमन मरना आए गया, कहते बदक जियो बिकारो। कहते भूडड़े नाम विसारिया, भूडड़े क्या तिस चारो। कहते जीवन विच जिवें भूण होंदा ना, भूण वो शिकार कट करके छोटे छोटे जीव खांदा है। कहते आए असीं मार विकारां नूं इकट्ठे करके ना जीवन विच अपने रब तो टुट जाने। कहते भूडड़े ऐ भूड तू रब का नाम विसार दिता है, शिकारी कहते तू रब नूं विसार दिता है। कहते बूढ़े क्या तिस चाल, फिर डुबेगा तू बूढ़ेगा फिर तेरा की चारा चलना, फिर तेरा चारा नहीं चलना अगे। कहते जीवन विच तू अपने आप नूं संभाल के तैं रब नूं क्यों विसार दिता है, रब तैनूं विसर क्यों गया। कहते जिस वे डुबेगा फिर डुबण तो बाद नहीं तेनों कुछ मिलना, जिउंदियां जी संसार विच जिस वे तू तगड़ा होना है उस वे रब का नाम जपना कर। कहते गुण छोड़ बिख लद्दिया अवगुण का बनजारो। कहते तैं गुणां नूं छड्ड दिता, बिख लद लिया, जहर लद ली जहर। कहते जीवन दे विच ऐसी अवस्था साडी बनी हुई है। महाराज कहते हर बंदे दे अंदर बुरे काम करन दा ख्याल पैदा हो जाता है। महाराज कहते जिवें कहते ना भाई सच्चे पातशाह कहते हैं बुरे काम को ऊट खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अच्छे काम हुंदे ने उस वेले असीं अपने आप तो रब तो दूर हो जाने। अच्छे काम जिस वे करने होंदे ने उस वे नींद आ जाती, अच्छे काम जिस वे करने होंदे ने उस वे रब की सोझी नहीं आती। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ऐसी साडी मन की अवस्था बनी हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह इत्थे कहते हैं गुण छोड़ बिख लद्दिया जहर लद ली। कहते अवगुण का बनजारो, जे हुण कोई कमाई करदा है कहते अवगुणा की कर रहा, अवगुणा की माड़े कामां नूं कमाउण की कोशिश कर रहा, चंगे काम कमाउण की इहदे मन च बिल्कुल फितरत नहीं खड़ी होती। मैं कहते गुण छोड़ बिख लद्दिया अवगुण का बनजारो, सदड़े आए तिन्ना जानिए हुक्म सच्चे करतारो।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੜਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰੋ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਦੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਣੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ 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 ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਦੜਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦੜਾ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਣਹਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਣਹਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਣੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਦੋ ਪੁੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਮਰਦੇ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ऐसे कई बार आप कई जन्म ले ने, केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते गुर चेले हुए। कईयां दे फिर आप कई बार इस तरह माता पिता बने हैं, कई बार आप किसी के बच्चे बने हैं, कई बार किसी के चेले बने हैं, सेवक बने हैं। ध्यान रखना आए जीवन दे विच अपने कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म। सो कहते मिलन वाला रब नाल, इस नार नूं उस पुरख नाल कहते रब आप ही है। कहते भाई विछड़िया मिलनहारो, कहे रूप ना जाने सोनिए, हुक्म बदी सरकारो। कहे जिस वेले अपना जम अंत आ जाना, हुक्म आ जाना, कहते भाई फिर ये नहीं देखना कि सुंदर स्वरूप इनू छड़ दिए, है ना। ये कहते जीवन ऐसा साडा इंतजार नहीं होना, कहते असी बख्शे नहीं जाने, उत्थे रूप नहीं देखा जाना। कहते रूप ना जाने सोनिए, हुक्म बदी सरकारो। ये जिहड़ी सरकार है, ये जिहड़ा हुक्म है मालक दा आ रहा है, कहते भाई सरकार दे घरों ये जम कहते भाई उस दे बदे हुए ने, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ है।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਤੋੜਨ ਹੇਤ ਪਿਆਰੋ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੋ ਪੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ 4 ਪਦੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਪਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੰਸ ਗਿਆ ਗੈਨਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਠਾਕਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਗੈਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਨ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲਤ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤਨ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਝੂਠ ਵਿਧਨੀਆਂ ਮਿਰਤ ਕੜਾ ਅੰਗਨੜੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਸਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਕੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮਿਰਤ ਕੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਨੜੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਵਿਧਨ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖਸਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਨੜੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਮੂਈ ਮਰ ਮੂੰਹ ਮਾਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੂਈ ਮਰ ਮਾਈ ਹੈ ਮਹਿਲ ਰੁਨੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਚਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਰੁਨੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਸੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਮੂਈ ਮਰ ਮਾਈਏ, ਮਾਈਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰੁੰਨੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲਿਓ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਵੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਸੀ, ਖਸਮ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਹਨਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ? ਉਸ ਕੰਤ ਦੇ ਵਿਸਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੰਤ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੱਚੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੀਏ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਨਹਾਇ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਓ, ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਜਿਉ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਜਿਉ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ, ਪਰ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਤਨ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਘਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ। ਰੋਵੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲਿਓ, ਸਾਚੇ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਜਲ ਮਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵਾਲਿਆ, ਕੱਪੜ ਪੱਟ ਅੰਬਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਵਾ ਧੋ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਯਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਚ ਮੂਏ ਮਨ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।
पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे। उदों तक अपना मन नहीं मरिया जाना, मन नहीं खत्म होना। सो सच्चे पातशाह कहते हैं भाई जदों तक श्वास चलते ने सच बाणी बोलनी सिखो। सच बाणी कि जदों आप कोई काम करते हैं रब के कीते नूं रब दा कीता कहना सिखो। सब तो बड़ा झूठ उदों ही शुरू हो जाता है जदों बंदा रब के कीते नूं अपना कीता करके कहता है। ध्यान महाराज कहते कीता ना जाता हराम खोर। कहते जिस वेले ऐसी अवस्था रब की गल तो टुट जाती है फिर पंच दे उत्ते हावी हो जाते हैं। ध्यान रख इस देही विच देही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लुटे मन मुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकार। कहते ये पंच तां खत्म होंदे ने जे रब की याद आवे, सच अंदरों रब दा बोलिया जावे। सो महाराज कहते ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ जिस वेले जीवन च आउंदी है तां कहते पंच खत्म होंदे ने। कहते पंच मूए मन मारे, कहते मन फिर उहदा मिटदा है, मन खत्म होंदा है। महाराज कहते जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिक जीवन संसारे। कहते जो अपना बहुत प्यारे शरीर से ना जानी जिन्होंने अपना बहुत प्यारा, कहते जिस वे शरीर तो विछड़ जाता है यदि जीव जीव की अवस्था यदा मन अंदरों दूर हो जाता है। कहते मेरा मन भया, कहते जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, मेरा उस वेले मरण हो गया, मरण हो गया है ना। जदों जीवन में अपने जीव चली जा जीव अवस्था चली जाती है शरीर तो फिर ਜਿਹੜੇ आसे पासे ਦੇ भी लोग होंगे ने वो ये समझते हैं कि भाई हुण तां बस मैं नहीं जीव सकती तो चला गया मैथों दूर हो गया, ਉਹਦਾ मरण पै जाए। कहते त्रिग जीवन संसार वो कहते फिर आए रोंदियां ने बाहर कि इन्हां तो बिना तो साडा संसार च रहना त्रिग है, त्रिग है। ऐसी अवस्था बंदे दी जिस वे जीवन जीव अवस्था शरीर तो टुटदी है आए लोगों की बन जाती है बाहर है ना। लोगों की हो जाती है कि मेरा तो इत्थे संसार च रहना ही बेकार हो गया, ये तो मेरे प्यारी शरीर तो चली गई अवस्था है ना। ये मेरे जिहदे नाल मैं प्यार करता सी माँ सी भैन सी भाई सी मेरे मेथों दूर हो गए। कहते जदों तक तुसीं शरीर दे विच सीगे कहते उदों जीवन दे विच क्यों नहीं याद आया रब। कहते ऐ जीव उस अवस्था नूं याद कर। कहते जिस वेले तेरा शरीर रहना है तो तू च तुर पैना, कहते उस वेले तेरा मरण पै जाना, मरण हो जाना। उस वेले तेरा संसार विच तेरा रहन का की फायदा होया याद रख, तू तेरे आया आउण का की फायदा जे तू पहला अपने खसम नूं याद ना कीता, जे तू पहला अपने रब दे नाल ना रही, अपने घट बैठे रब दे महल विच जाण दा तू अपनी तैयारी ना कीती, ਉਹਦੇ गुणां नूं ਉਹਦੇ गुण कह के तू नहीं गाए। कहते जीवन की अवस्था कहते तेरी बेकार है, त्रिग है, त्रिग है, ऐसी अवस्था तेरी हो जानी है। कहते जीवत मरै सो जानिए फिर सचड़े हेत प्यारे। कहते ਉਹ जीवन विच कहते ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ मरदे ने ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीवन मुक्त कहते ने। कहते जे तू जिਉਂਦਾ मर ਜਾਂਦਾ है ना फिर तू कहते चंगा तू श्रेष्ठ बंदा सी, श्रेष्ठ सी। कहते फिर सचड़े हेत प्यारे अपने खसम दे सच्चे दे हेत दे प्यार विच यानी ਉਹਦੇ प्यार दे वास्ते कहते जे तू पहला मर जांदा ना अपने मन नूं मार लैंदा चंगा रहंदा। उस अवस्था नूं प्राप्त कर, आ बाहर रोण दा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सो महाराज मन समझा रहे ने कहते जिਉਂਦੇ मरना सिखो, जिਉਂਦੇ मरना। सच्चे पातशाह गुर प्रसादी जीवत मरे हुक्म बुझै सोए नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਹਿਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਰੋਵਣ ਆਇਓ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਰੋਵਣ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮੁੱਠੜੀ ਧੰਦਾ ਧਾਵਨੀਆਂ ਫਿਰ ਛੋੜੀੜੀ ਵਿਧਨਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਨਕਾਰੇ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਸਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੁੱਤੀ ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਤੀ ਤਿਸ ਧਨ ਵਿਦਨ ਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਵਿਗੁੱਤੀ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਤਾਤੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਦਨ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਦਨ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸੋ ਹੈ ਨਾਰ ਜੇ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਜੀਓ, ਝੂਠੇ ਵਹਿਨ ਚਵੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਝੂਠ ਲਾਵੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਦਨ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਫਾਹੀ ਫਾਤੀ ਸਾਹ ਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਰਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਆ ਰੂੜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਤ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਰੂੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦਾ ਘਰ, ਖਸਮ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਏ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ ਹਾਂ ਰਹਿ ਨਾਮ ਪਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾਰ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ ਹਾਂ ਰਹਿ ਨਾਮ ਪਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਵੇਸ ਪਲਟਿਆ ਸਾ ਤਨ ਸੱਚ ਸਿਗਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਗਾ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਸ, ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਧਨ ਸੱਚ ਸਿੰਗਾਰੋ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ।
ना ही किछ असाड़ आई। ऐसी अवस्था कहते गुरु के गुर अंदर जिस वे वसदा है तां वेश पलटदा है, ये अवस्था पलटदी है। कहते फिर ऐसे धन नूं जीव रूपी इस्त्री नूं सच संगारन दी अवस्था मिलती है, सच नूं संगारदी है। कहते आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजनहारो। कहते ऐ मेरी सहेलियो, ऐ मेरे जीवन दी इंद्रियो, ज्ञान इंद्रियां ते पंज कर्म इंद्रियां है ना, ये किते अंदर मन दे राही कहते भाई एक मिक खो जान, गुरु दे गुर नाल एक घट बैठे रब नूं याद करन लग जान। महाराज कहते भाई ये फिर मार्ग आप सिरजनहार नूं सिमरन लग जाती है, सिमरन लग जाती। फिर इवें जिक्र बाहर सत्संगी जिहड़े गुरमुख प्यारे अपने मित्र हुंदे ने, है ना, कहते वो फिर ऐसे जीवना जदों मिलते ने कहते उन्होंने भी रब का चेता आउण लग जाता है। सो कहते आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजनहार, कहते सिरजनहार नूं सिमरना करो। बैयर नाम सुहागनी सच सवारनहारो। कहते ऐसे जिहड़े रब नूं याद करन वाले बैयर हुंदियां ने, जीव रूपी इस्त्रियां हुंदियां ने, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਬਈਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਬਈਰ ਬੋਲੇ ਮੀਠਲੀ, ਮੀਠਲੀ ਭਾਈ ਸਾਚ ਕਹੇ ਫਿਰ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬਈਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ऐसे घट बैठे खसम नूं भाउण वालियां नूं बैयर कहंदे ने, जीव रूपी इस्त्री कहंदे ने। कहंदे ओह मिठा बोलदियां ने, कहंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जियो कदे ना बोले। कहंदे ऐसी अवस्था गुरु दे गुर नूं अंदर वसाया पैदा होंदी है। कहंदे गुर बिन अलख न लखीए भाई जग बूढ़े पत खोए, मैं ठाकुर हत वडियाइयां भावे भाई जय भावै तैं दे। बैयर बोले मीठली भाई साच कहे फिर भाए। कहने बिरह बेदी सच वसी भाई, कहने अदक रही हर नाए। कहने सबको आखै अपना भाई, गुरते पूजै सुजान, जो बीदै सो उबरै भाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अदक सकेलिए भाई पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय भाए, बसै भाई नानक मिलन सभाए। कहने जिवें ईदन कहने बहुत जीवन च मचदा है पर थोड़ी जी हवा की लोड़ होंदी है ना, ਐਵੇਂ ਜਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਫਲੀ ਹੋ, ਸਫਲੀ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੈਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਰਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भाई ऐसी अवस्था दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। जीवन की अवस्था में घट बैठे मन का जो बिरहा ऐसा दूर होंदा है, घट बैठे रब नूं गाउंदिआं कहते तां घट बैठे रब नाल मेल होंदा है। सो महाराज कहते आए ब्रह्म की विचार करनी करो भाई, जीवन की अवस्था नूं जिउंदे मुक्त होने की अवस्था नूं समझण की कोशिश करो, तो मन का फिर जिहड़ा रोना है कहते खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता। सो महाराज कहते गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचार। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन साडे हिरदे विच ये अवस्था वसाउण ताकि असी उस मालक दे बिरह नूं अपने हिरदे च वसाईए। कहते सतियां ये ना आखिए जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरह चोट। घट बैठे मालक के बिरह दे विच उहदे बैराग विच रहना। कहते काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली। कहते ऐसे बैराग विच मालक दे प्यार दे विच रहना। कहते ऐसी अवस्था कहते विदन खोही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर किरपा प्रभ साध संग मेली, या फिर देखा तो मेरा अल्ब बेली, देखा मैनू घट बैठा रब दिखे। ऐसी अवस्था सतगुरु सच्चे पातशाह सानू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कहते ऐसी मालक के बैराग विच रहना। कहते गावो गीत ना बिरहड़ा, घट बैठे मालक के गीत गाने, उस अवस्था नूं रसना तक लैके आना जो मालक के साडे जीवन च रोज़ जन्म तो लैके मरण तक, सवेर तो लैके शाम तक जो साडे जीवन च क्रिया होंदी है, ये मालक आप कराउंदे हन। ऐसा जानना कहते इस ब्रह्म की विचार में हिरदे च वसाओ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ त्रुटियां ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जा कै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संतां कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नामदान राखो हियै परोए, नानक दीजै नामदान राखो हियै परोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।